میں نے گرفتاری نہیں دی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گرفتاری کے لیے آئے ہیں. اور حد یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ اغوا تھا، کیونکہ میرے خلاف نہ کوئی پرچہ تھا اس وقت، نہ کوئی وارنٹ تھا، لیکن ان کے پاس نفری تھی، تعداد زیادہ تھی تو زبردست تھی، یہ مجھے لے گئے. اور 8 تاریخ کے بقوے کا پرچہ انہوں نے 10 تاریخ کی صبح کو دیا. لہٰذا یہ ہمیں ماموں تو نہیں بنا سکتے، ساری عمر کرمنل لا کی پریکٹس میں گزر گئی. مرزا صاحب، جب یہاں سے گرفتار جب کیا گیا تو اس کے بعد پھر جب تھانے لے کر گئے، پوری رات وہاں پر گزاری، کیا کچھ ہوا؟ کل رات کو کیا کچھ ہوا؟ ذرا ابھی تھی بتائیے. دیکھیں، پولیس کا سیکریٹریٹ تھانے میں ہمیں کوئی بستر، کوئی فوم، کوئی چیز نہیں دی گئی. اور پھر یہ ساری رات پیراتے رہے. کوشش ان کی یہ تھی کہ ہم نیند نہ کر سکے. گزشتہ رات جو ڈی آئی جی آپریشن، جو ایک ایس پی رینک کا افسر ہے، اور اس کے سینئر جو ڈی آئی جی افسران ہیں، وہ نہیں لگے ہیں، یہ لگائے. آج میں نے نقوی صاحب کو بھی کہا ادھر اسپیکر صاحب کے چیمبر میں، ہاں، میں نے کہا جی آپ کے منظور نظر ہیں تو ایسے افسر آپ لائے ہیں جو نہ پارلیمان کا تقدس جانتے ہیں، نہ ان کو ایم این اے کی پرواہ ہے، نہ کسی وکیل کی پرواہ ہے. اور پھر سب سے زیادہ گلہ جو ہے ابو الاسناد ذوالقرنین سے پیدا ہوتا ہے. کس طرح وہ 20-25 سال سے سیشن جج ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بوگس مقدمہ ہے، اور یہ ہمارے 8 دن کا ریمانڈ دے رہا ہے. حد ہوتی ہے ممبران کو. ممبران، ہم بار کے ممبر ہیں، اس کے سامنے بطور وکیل پیش ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، شعیب شاہین بھی سپریم کورٹ کا وکیل ہے، بیرسٹر گور بھی وکیل ہیں. اور یہ جناب علی آنکھیں بند کر کے 8 دن کا ریمانڈ، یہ آئی جی اسلام آباد نے اور ڈی آئی جی آپریشن اور ان پولیس افسران نے جنہوں نے یہ پرچہ کیا ہے، اور بعد ازاں انہی شواہد کی بنیاد پہ ہمارا ریمانڈ لیا ہے، انہوں نے ارتکاب جرم زیر دفعہ 193 تعزیرات پاکستان کیا ہے. اور اس جرم کی سزا اتنی ہی ہے جتنی اس الزام کی جو ہم پہ لگایا گیا ہے. میں ضرور قانوناً یہ دیکھوں گا کہ آیا جو جج صاحب، چونکہ یہ جو جج صاحب کا جو آرڈر ہے، یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مخصوص مقاصد کے لیے ان کو لایا گیا ہے. یہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے ان کا ہر آرڈر، اور یہ ایکٹنگ کرتا ہے عدالت میں بیٹھ کے. اس دن ہمارے باس دلیل ہم نے دیے ان کے سامنے، 40 پوائنٹ اس نے نوٹ کیے، لیکن جب آرڈر اس کا دیکھا تو اس میں 1 پوائنٹ کا بھی ذکر نہیں تھا، بلکہ 2 لکیریں آرڈر تھا. کوئی ریزن نہیں ہے. اب منصفین اس طرح ہوتے ہیں. یہ زمین جو ہے ہلے گی، کانپے گی کیوں نہیں جب ہماری اس دھرتی پہ، ہماری اس سرزمین پہ ایسے منصف بیٹھے ہوں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آج آپ وہاں پہ کنکلوڈ کر آئے ہیں، نفرتیں مٹا کر محبتیں بانٹنے کا پیغام دے کر آئے ہیں، کوئی بیچ کا کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور کے بیانات سے نفرتیں پھیل رہی ہیں یہاں پہ اسمبلی کی فلور پہ. نہیں، ہم نے دیکھیں آج اسپیکر نے بڑے اچھے ظرف کا مظاہرہ کیا. تو اگر کوئی پسندیدہ آدمی بھی ہیں نون لیگ میں. بے شک نون میں اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو پھر سردار ایاز صادق ہے، اور وہ انتہائی ڈیسنٹ انسان ہے. دیکھیں، یہ بھی حقیقت ہے. آج جو خواجہ آصف صاحب بول رہے تھے، تو جب ان کے ممبران چند کے اگر پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے تھے، اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا. کیونکہ آپ جو بھی روایت قائم ہوتی ہیں، اب یہ جو اسپیکر صاحب نے روایت قائم کی ہے کہ اس دور میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے روادار نہیں ہیں، انہوں نے توام بھیجا، انہوں نے پولیس کو شاید ہدایات دی تھی، آئی جی کو بلایا ہوا تھا، اور اس نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا، پھر یہاں بیٹھ کے کمیٹی بنائی. تو لہٰذا یہ اصول پسند آدمی کی علامت ہوتی ہے. اور ایسے باظرف آدمی چاہے کسی پارٹی کا ہو، وہ ہمارے دل میں احترام جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. سر، آپ سے مطالبہ کیا کیا گیا؟ اتنے مینیز کو پکڑ کے مقصد کیا حاصل کیا گیا؟ پیغام کیا دیا گیا یا کوئی؟ نہیں ہے، میرا خیال ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مریم بی بی کا غصہ تھا، اس کی انتقام کی تسکین کے لیے یہ ہمارے ساتھ کیا گیا، اور بعد میں کرنے میں یہ کچھ زیادہ ہی کر گئے. جب پارلیمنٹ میں گھس گئے اور ان کو بعد میں احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. میرے ساتھ اور شاید شعیب شاہین صاحب کے ساتھ جو رویہ انہوں نے کل رات روارہ کا، شعیب شاہین صاحب کو بھی لے گئے، لاک اپ میں ڈالا، جبکہ تمام ایمینیز ہم پہلے اس میں تھے، کمروں میں تھے. اس کے بعد جو ہے کافی پلانے تو نہیں لے کے گئے رات کو؟ ہاں کافی پلانے تو نہیں لے کے گئے رات نہیں، کو؟
DIG ऑपरेशन के आर्डर पे ये किया गया मेरे साथ। और मौसूफ जो हैं फंड्स खाने में माहिर हैं, पुलिस का पेट्रोल का फंड खा रहे हैं, बहुत सारे फंड। इसके अलावा थाने बेच रहा है। इस्लामाबाद जराइम का गढ़ बन चुका है। और नकवी साहब को आज मैंने कहा कि ऐसे लोगों को लाने का क्या फ़ायदा हुआ। अब शहर भी ख़राब हो गया, शहर का अमन भी ख़राब है। और पुलिस के महकमे में सिपाही रास्ते में आ रहा है, तुम कौन हो, अच्छा जी इसको डिसमिस करो। यानी ये कोई मुलाजिमीन जो हैं, ये सब इंस्पेक्टर, ये सिपाही, ये तो बच्चों की तरह लोग उनका ख्याल करते हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस लाख बुरी से ही ये जो ऐसे चोर इधर खड़े थे, इनके दिलों में हमारे लिए कोई कीना नहीं है, क्योंकि ये तो हुक्म के गुलाम है। फैसला तो ये नहीं करते हैं कि हमने शेर अब्दुल को पकड़ना है, फैसला तो IG का है या DIG ऑपरेशन का है या फिर वजीर दाखिला का है। तो बहरहाल जो इन्होंने किया, शायद हम तो छूट जाएंगे। और आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने रिमांड का आर्डर मुअत्तल किया। हमें अपने हाई कोर्ट से यही तवक्को थी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो वाक़यात हुई है ना 2-3 दिन में, अब पता नहीं इनको ये मशवरे कौन देता है, क्योंकि जितनी जगनसाई पूरी दुनिया में इनकी हुई, इस मुल्क के पार्लियामान की हुई, इस मुल्क के निज़ाम की हुई, और लोगों के दिलों में इनके लिए नफ़रत कितनी बड़ी। यानी कि किसने इन अफ़आल को पसंदीदा करार दिया होगा, किसने इस पे शुक्र अदा किया होगा। ये जो हमें खींच रहे थे और ये जो MNAs को रगीद रहे थे, PTI के लोगों सिर्फ जलसा करने पर। और इंतहा तो ये है कि अब ये 9 मई के केसेस भी इसी तरह है, कुछ हुआ नहीं है। पर्चे से पता चलता है जी शोएब शाहीन ने भी पिस्तौल रखा हुआ था, मैंने भी रखा था। और अली अमीन खान, यानी हद देखो, वजीर आला हैं कि जी उसने सिपाही से गन छीन के DSP के कंपटी पे रखा। यानी झूठ लिखने के लिए भी कुछ अकल दरकार होती है। ये इनके पास ना अकल है, और अपने इस ज़िद में या मरियम बीबी के इंतकाम की तस्कीन के लिए इन्होंने ये सारा ड्रामा किया, जो मेरे ख्याल में पूरे नून को और इनके तमाम सरपरस्तों को बहुत भारी पड़ गया। आपका क्लिप बड़ा मशहूर है, गिरफ्तारी के टाइम आप पुलिस आई, सैकड़ों पुलिस वाले खड़े, आप सिगरेट पी रहे और फिर वो सिगरेट भी नहीं फेंका। बड़ा क्लिप मशहूर है आपका गिरफ्तारी के टाइम। बहरहाल मशहूर देखें, उस वक़्त जिस वक़्त गिरफ्तारी हो रही थी ना, इससे पहले तो मैंने तमाम MNAs को कहा, हमारे साथ 70-75 MNAs थे और हर एक के पास 5-6 गार्ड थे। मैंने कहा आओ जी चढ़ दोते हैं इन पे, आज 2 दुआ कर ही लेते हैं, क्योंकि ये तो इन्होंने हमें अगवा किया। और ये मैं बता दूं कि कल जो इन्होंने हमारे साथ बदमाशी की है, कत्ल करने की कोशिश की है, धमकियाँ दी हैं, ये तमाम कार्रवाई मैं करूँगा। कत्ल करने की कोशिश की जी, ये जो कल रात को ये ले गए, दूसरा इन्होंने हमें जो पार्लियामान से अगवा किया। अब जो ये केस इन्होंने बनाया है, ये केस अब अगर ये साबित नहीं करेंगे तो 193 के तहत मेरा काउंटर इस्तेगासा इनके खिलाफ होगा। ये IG और DIG सारी उम्र नहीं रहेंगे, ये हैं रैंक ASP, लेकिन ये केस जो है इन्होंने भुगतना है। अबुल हसन जुल्करनैन साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से 8 दिन का रिमांड और FIR भी बोगस। अबुल हसन देखिए, मुनसिफ जो हैं वो हमारे लिए काबिल तकरीम होते हैं, लेकिन अगर कोई मुनसिफ न हो, किसी का हरकारा बन जाए, और ये आप देखें ना किसका रिमांड इसने रिफ्यूज़ किया है, खान को इसने सज़ा दी, बिल्कुल एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको तो मुनसिफ तो नहीं समझते हैं। और आगे से इसकी अदालत में ऊपर से ये जो एक्टिंग करता है, वो फिर कहते हैं ना कि वो सीने पे मोंग दलना। सर आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई थी, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। नहीं, इन्होंने मिल के किया है। अच्छा, DIG के साथ क्या मुकालमा हुआ था आपको जब लेके गए हैं? वो मैंने बता दिया, वो जो है रात को ले गए, आंखों पे पट्टी बांधी, फिर घुमाया, फिर आया, फिर कमरे में बैठा, 9mm का पिस्तौल रखा, नकाब लगाया हुआ था, तो उसका ख्याल था तड़ी दूंगा, शायद उसको हमारे माजी का पता नहीं। अच्छा, है तो तड़ी तो हम, मतलब ये ना कि शायद फिरौन की भी ना माने। मर्र साहब, ये जो जलसा हुआ है उसके बाद आपके लिए मुश्किलात पैदा हुई, तो 22 तारीख को जो जलसा करने जा रहे हैं वहाँ पे तो NSU भी नहीं है, क्या लगता है उसके बाद क्या होगा? क्या फिर ऐसे अदालती चक्कर लगाते रहेंगे, गिरफ्तारी होती रहेंगी? वो गिरफ्तारियाँ जी बार बार करें, क्या हमारा बिगड़ता है गिरफ्तारियों पे? तो किसको परवाह है? कभी आपने हमारी पेशानी पे एक
लकीर भी देखी है गिरफ्तारी के वक्त, हमें परवाह ही नहीं है गिरफ्तारियों के लिए, बस बेग हमारे साथ होता है और हम हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर के बाद काजी साहब की एक्सटेंशन का क्या प्रोग्राम बनेगा? वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा ये बता दें, जो केपी असम्बली में तकरीर हो रही है, जिस तरह वहाँ सामने आए हैं खुल के, और जलसे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान ने भी कहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि जो 8 सितंबर का जलसा था, इसमें जो बयानात हमने दिए हैं उनसे को बयानात से तकलीफ नहीं हुई है, उनको वो 3-4 लाख के मजमे से तकलीफ हुई है कि ये लोग पहुंचे किस तरह। रास्ते इन्होंने सारे बंद किए हुए थे और मोटरसाइकिल निकालने की जगह मैसर नहीं थी, लाखों लोग पहुंच गए। अब वो ये समझते हैं कि अगर बंदिशों के बावजूद पीटीआई ने 3-4 लाख का जलसा कर लिया, तो अगर बंदिशें न हो और फैमिलीज आएँ तो ये तो मतलब है कि 10 लाख से बड़ा जलसा होगा और हम कर सकते हैं। और देखिए ये 8 सितंबर के जलसे में लोगों की भारी जमीयत थी, इसने इनके तोते उड़ाए हुए हैं। अली अमीन ने कहा कि बारात भी लेकर आएंगे, ढोल भी लेकर आएंगे लाहौर में, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल नहीं है कि अली अमीन खान जो है वो अपनी बेगम को नाराज़ कर सकता है, वो दूसरी शादी की जरूरत नहीं करेगा।